نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر صدق الله مولانا العظيم. تمام حضرات مل کر کے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم 29 پارے آج ہمارے مکمل ہوئے ہیں. آج ہم نے آدھا پارہ سماعت کیا جس میں ایک سورت اور بڑی پیاری سورت حضور علیہ السلام کی شان سے شروع ہونے والی سورت، حضور کی نعت سے شروع ہونے والی سورت جس کو سورہ مدثر کہتے ہیں، وہ بھی ہم نے سماعت کیا. سورہ مدثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورت کی شروع کی آیتوں میں اللہ خالق کائنات نے اپنے حبیب پاک کی تربیت فرمائی ہے، کیونکہ یہ حبیب وہ حبیب ہے، یہ نبی وہ نبی ہے، یہ رسول وہ رسول ہے جو کسی انسانوں کے پاس نہیں بلکہ اللہ خالق کائنات نے آپ کو پڑھایا. کسی انسان نے آپ کو نہیں پڑھایا، اللہ خالق کائنات نے آپ کو سکھایا، اللہ خالق کائنات نے آپ کی تربیت فرمائی، اللہ خالق کائنات نے آپ کو بہترین عالم دنیا کے لیے بنایا. اور خود خالق کائنات نے ارشاد فرما دیا جو کہ پچھلی تراویح میں ہم نے سنا الرحمن رحمان علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھا دیا. کس کو؟ اپنے حبیب کو. کون سا قرآن؟ علمہ البیان، جس میں ہر بات کا واضح ذکر ہے. تو حضرات محترم گویا کہ پتہ چلا اللہ کے حبیب کو رسول ہاشمی علیہ السلام کو سکھانے والا کوئی اور نہیں، خود پاک پروردگار عالم ہے. تو حضرات محترم جس کو انسان سکھا دے، انسان کے اندر وہ مجال نہیں کہ وہ اس کو جاہل کہہ سکے. حضرات محترم وہ اس کو ان پڑھ کہہ سکے. یہ کیسے ان پڑھ قوم پیدا ہو گئی جو جس کو اللہ خالق کائنات سکھا دے، ان کو جب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ امی تھے، جانتے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، معاذ اللہ یہ رب العالمین. اب پھر اگر سیکھنے میں اگر اسٹوڈنٹ کے کوئی کمی نظر آتی ہے تو اشارہ سیکھنے والے کی طرف نہیں جائے گا بلکہ پڑھانے والے کی کمزوری مانی جائے گی، معاذ اللہ رب العالمین. تو یہ جاہل لوگ جو حضور کو ان پڑھ اور امی کہہ کر کے اس انداز سے پکارتے ہیں، اس نیت سے پکارتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور جانتے ہی کچھ نہیں، تو پھر آپ بتائیے کیا اللہ کی معاذ اللہ اس میں گستاخی نہیں ہے؟ بے شک یہ لوگ اپنی زبانوں سے چھپی ہوئی گستاخیاں کرتے ہیں اور ہمارے سنی بھی کہتے ہیں نہیں وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے بندے کتنی کھلی گمراہیاں اور چھپی ہوئی گمراہیاں یہ کر رہے ہیں، اس کی طرف تمہیں کوئی فکر نہیں ہے توجہ کرنے کی. ہاں اگر توجہ کر لیں تو تب جا کر کے ایمان مضبوط ہوگا. تو حضرات محترم اللہ خالق کائنات نے اس کی شروع آیتوں میں اپنے حبیب کی بدترین تربیت فرمائی ہے. وہ کیسے؟ پہلے تو اللہ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا المدثر، او میرے بالا پوش اوڑھنے والے، یعنی او میرے کمبل اوڑھنے والے. اب دیکھیے حضور علیہ السلام کی شان اور اپنے بیان فرما دیا. حضرات محترم اگر ہمارے ماں باپ یا پھر ہمارے چاہنے والے بھلے ہی ہمارے انداز پر ہماری تعریف نہ کرتے ہو، حضرات محترم اور کون کتنا پسند کرتا ہے اس کی تعریفوں سے ظاہر ہوتا ہے. پھر اللہ تو اتنا خالق کائنات پاک پروردگار عالم اپنے حبیب سے پیار کرتا ہے کہ حضور چل لے تو چلتے ہوئے قدموں کی بھی قسم ارشاد فرما دیتا ہے، قدموں کے نیچے جو جگہ آ جائے اس کی قسم ارشاد فرما دیتا ہے. حضرات محترم حضور علیہ السلام جو اوڑھ کر کے بیٹھ جائے یا پھر لیٹ جائے اس کی بھی قسم ارشاد فرما دیتا ہے. پاک کی حضور علیہ السلام کی قسم کبھی زلفوں کی، کبھی چہرے کی، کبھی پھینکنے کی، نہ جانے کس انداز کی قسم ارشاد فرماتا ہے. پتہ چلا کہ جو جس سے پیار کرتا ہے اس کی شان زیادہ بیان کرتا ہے. تو حضرات محترم وہ اس کو اتنا عزیز مانتا ہے. تو اللہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کو مدثر کہا، او میرے کمبل اوڑھنے والے. اب یہ کیوں کہا؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہیرا پہاڑی، غار ہیرا جس کو کہتے ہیں، ہیرا پہاڑی پر موجود تھا. مجھے ایک آواز آئی یا محمد انک رسول اللہ، اے اللہ کے محمد رسول اللہ، اے محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے حضور علیہ السلام نے آواز سنی نا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. اور ظاہر سی بات ہے فطری طور پر انسان
हज़रात मोहतरम फिक्री तौर पर थोड़ा बहुत दिल में ख्याल तो आएगा, कोई मौजूद नहीं, आवाज कहाँ से आ रही है। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने दाएं बाएं देखने के बाद ऊपर की जानिब देखा तो आसमान और जमीन के बीच हवा में बैठा हुआ एक फरिश्ता देखा जो निदा कर रहा था। तो जब ऐसी मखलूक को अल्लाह खालिक के कायनात की मखलूक को हुजूर अलैहिस्सलाम ने देख लिया, ना जाने वो किस होलिये में या फिर किस अंदाज में थे, लेकिन इंसान देखे तो हज़रात मोहतरम हम कोई अगर थोड़ा सा ऐसा ही अजूबा देख ले तो ना जाने हमारा क्या से क्या हाल हो जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस फरिश्ते को देखा इस हालत में कि वो जमीन आसमान के बीच में हवा में लटके हुए बैठे हुए हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम पर रोब तारी हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम की कैफियत बदलने लगी। हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म पर कभी तारी होने लगी। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घर पर गए। हमारी माँ, तुम्हारी माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहने लगे, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम को हज़रत खदीजा ने चादर उड़ा दिया। तो फिर वहाँ पर उस वक्त ऐसी ही हालत में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहने लगे, या अय्युहल मुद्दस्सिर, अल्लाह कहता है ओ मेरे प्यारे चादर ओढ़ने वाले, ओ मेरे चादर ओढ़ने वाले, कुम फअन्ज़िर, खड़े हो जाइए और रब का दर्द सुनाइए, खड़े हो जाइए। देखिए कैसे तरबियत हो रही है, दीन की तरबियत कैसे करना है हबीब, अब हम आपको बताएंगे। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, फअन्ज़िर, लोगों के बीच में जाकर ईमान न लाने पर अल्लाह के अज़ाब का डर सुनाइए। तो हज़रात मोहतरम दूसरा मतलब इसका ये है कि आप अपने ख्वाबगाह से उठ करके खड़े हो जाएं और लोगों में जा करके अल्लाह पर ईमान ना लाने वाले के बारे में बुरी खबरें सुनाइए, अज़ाब की वईदें सुनाइए, क्योंकि हमने आपको इनमें रसूल बना करके भेजा है, रसूल बना करके भेजा है। रसूल बाद में नहीं बनाया, रिसालत अता नहीं की, बल्कि रसूल बना करके भेजा है। पता चला अल्लाह खालिक के कायनात ने दुनिया में रसूल बना करके भेजा था। 40 साल बाद नबूवत नहीं दिया था, 40 साल बाद नहीं दिया था, बल्कि बना करके रसूल भेजा था। तो हज़रात मतलब रसूल बनाया तब दुनिया में भेजा। तो अल्लाह तबारक व तआला जिसको जैसा चाहता है वैसा बेहतर अता फरमाता है। आगे फरमाता है, और फिर अल्लाह कहता है अपने रब की तारीफ बयान कर। ऐ हबीब अपने रब की तारीफ बयान कर, उसकी तकबीर बयान कर, उसकी हम्द बयान कर, उसकी सना बयान कर। जब ये आयत सुनी ना हुजूर अलैहिस्सलाम ने, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहु अकबर। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर कहा, हमारी माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देख करके खुश हो गई इस अंदाज को और समझ गई कि मेरे आका पर, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के आसार जाहिर हो रहे हैं। फिर आपने भी कहा अल्लाहु अकबर। तो हज़रात मोहतरम पता चला हज़रत खदीजा उस वक्त ईमान वाली थी जब हुजूर को साथ देने वाला भी कोई नहीं था। हुजूर के साथ तबलीग करने में कोई खिदमत करने वाला, साथ देने वाला भी कोई नहीं था। तो माँ खदीजतुल कुबरा ने अल्लाहु अकबर कहा, रब की तारीफ बयान की। फिर उसके बाद रब कायनात कितनी प्यारी तरबियत फरमा रहा है, वसियाबक फतहिर, अल्लाह खालिक की कायनात फरमाता है हबीब अपने कपड़ों को पाक और साफ रख, अपने कपड़ों को, अरे अल्लाहु अकबर, खुश नसीब है वो बच्चे जिनको ये बातें उनके माँ बाप सिखाते हैं। लेकिन वो आका कितने खुश नसीब हो गए जिनको दुनिया का पालने वाला रब सिखा रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता वसियाबक फतहिर, ऐ हबीब अपने कपड़ों को पाक और साफ रख। तो इसका मतलब ये नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह ऐसे ही मैले कुचले कपड़े हुजूर अलैहिस्सलाम के रहते होंगे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसा नहीं, बल्कि हुजूर के कपड़ों की तारीफ तो आजकल देवबंदियों से भी ये सुनने मिलती है कि हुजूर के कपड़े को कभी धूल मिट्टी लगी ही नहीं, हुजूर के कपड़े तो कभी मैले हुए ही नहीं, हुजूर के कपड़े पर तो कभी मक्खी बैठी ही नहीं। हज़रात मोहतरम अंदाजा लगाइए आजकल के हमारे साफ सुथरे कपड़ों पर तक के मक्खियां बैठ जाती है। हज़रात गिरामी, मक्खी का बैठना गंदी जगह पर है, मक्खी का बैठना बदबू वाली जगह पर है, मक्खी का बैठना मैली जगह पर है। लेकिन हज़रात मोहतरम कितने सुथरे हो गए वो रसूल और उनका लिबास कि उनके जिस्म पर एक मक्खी भी
मरतबे पर नहीं बैठी, तो हज़रात मोहतरम पूरी जिंदगी में एक मरतबा भी मक्खी नहीं बैठी। तो वसियातक फतहिर, इसका मतलब ये है कि ऐ हबीब, नमाज के लिए कपड़े साफ सुथरे जरूरी होते हैं। तो तुझको समझाने के बाद तेरी उम्मत जान जाए कि नमाज के लिए कपड़े कैसे होने चाहिए, नमाज के लिए कपड़े कैसे होने चाहिए। दूसरा मतलब इसका ये है कि ऐ हबीब, अरब के रिवाज के मुताबिक कपड़े मत पहनना। आज भी देख लो, वो लोग बड़े बड़े जुब्बे पहनते हैं, बस ऐसे उड़ना हो, जिस तरीके से वो आज का जो बड़ा कुब्बा और बड़ा थोक वगैरह जो पहना जाता है, वो अरब का लिबास है। तो वो तो ऐसे अगर हाथ छोड़ते तो जमीन पर लौटता है, जमीन पर घसीटा जाता है। तो ऐसे लिबास के बारे में अल्लाह खालिक की कायनात ने फरमाया, अरब के अंदाज के मुताबिक कपड़े ना पहनना, क्योंकि वो मैले हो जाते हैं। और ऐ हबीब, जब ये कपड़े लेकर फिर जब मैले हो जाएंगे, फिर ये लेकर के तो लोगों के बीच जाएगा, तो फिर लोग तेरे करीब जल्दी नहीं आएंगे, बल्कि अच्छे कपड़े लेकर के जा। और फिर पाक और साफ और सुथरे कपड़े जब रहेंगे, तो ऐ हबीब तू ऊंचे कपड़े पहनेगा और जमीन पर घसीटने वाले कपड़े नहीं पहनेगा। फिर लोगों के अंदर जाएगा, फिर लोगों के ऊपर गहरा असर होगा कि ये इतना पाक है तो इसका धर्म कितना पाक होगा, इसका मजहब कितना पाक होगा। इससे ये भी बात पता चलती है कि सीखने वालों को, सिखाने वालों को पहले सुथरा होने की जरूरत है। जो आज होता है ना, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये ऐसा रहता है, वो वैसा रहता है। अल्लाह के बंदे, तू तो देख तू कैसा रहता है। सिखाने वाले को चाहिए कि वो पहले अमल करे और पहले सुथरा हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।